اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکھو بولو یوٹیوب چینل، فیس بک پیج محمد ثقلین سرکانی کا سلام قبول کیجیے۔ آج بیٹ نمبر 10 میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ پریفکسز کیا ہوتے ہیں، سب کے کیا ہوتے ہیں۔ پہلے ان کو دیکھتے ہیں، پھر ان کی مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ سب کے پریفکسز جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، انگلش میں ہم ان کو پریفکسز کہتے ہیں، اردو میں ان کو سابقہ کہا جاتا ہے، سابقے کہا جاتا ہے۔ سابقے یا سابقے کا مطلب ہی یہی ہے جو پہلے ہو۔ اب پریفکسز پہلے جو ہو، کس سے پہلے ہو، یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سابقہ ایک حرف یا حروف کا گروہ ہے جسے کسی لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ ان سے متضاد الفاظ بھی بنائے جاتے ہیں۔ سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ سابقے یا تو کوئی حرف ہو سکتا ہے یا حروف کا مجموعہ گروہ ہو سکتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ کسی بھی لفظ سے پہلے ہم لگاتے ہیں۔ سابقہ جو ہوتا ہے وہ ایک حرف ہوتا ہے یا حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے، وہ ہم کسی بھی لفظ سے پہلے لگاتے ہیں۔ کس لیے؟ دو مقاصد کے لیے۔ ایک مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کریں۔ نمبر 1، اس کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو۔ نمبر 2، ان سے متضاد الفاظ بنائیں۔ اب سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ پریفکسز یا سابقے وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے شروع میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ حرف یا حروف کا پورا گروہ ہوتا ہے، لفظ کے شروع میں لگتا ہے۔ دو چیزیں کرنے کے لیے، نمبر 1 کہ ہم اس لفظ کے معنوں میں تبدیلی پیدا کر سکیں یا اس لفظ کا متضاد لفظ بنا سکیں۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے آگے مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے پاس یہ کچھ پریفکسز ہیں: کھو، سیمی، ایکسٹرا، ڈس، ان، نان، ان، ہوم، کلاس۔ آگے ان کے میننگز بھی دیکھتے ہیں، ایگزامپلز بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر کیسے اس کے معنی تبدیل کرتے ہیں یا اس کو متضاد بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا ہمارے پاس جو پریفکس ہے وہ ہے کھو۔ کھو کا مطلب ہوتا ہے ود، ہمراہ، ساتھ ہونا، کھو۔ اب جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے ورکھا، اب ورکھا کے ساتھ ہم نے جب کھو لگایا تو یہ بن گیا کھو ورکھا۔ مطلب کوئی ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ تعاون کرے آفس میں کسی بھی کام میں، کھو ورکا، کام میں معاونت کرنے والا۔ اسی طرح کھو پائلٹ، جو پائلٹ کے ساتھ دوسرا بندہ ہوتا ہے، اس کا معاون جو ہوتا ہے، جو ساتھی ہوتا ہے، اس کو کھو پائلٹ کہتے ہیں۔ سیمی، اس کا مطلب ہاف ہوتا ہے، آدھا، نصف۔ اس کی مثال سیمی سرکل۔ اب سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، سیمی سرکل مطلب ایک آدھا دائرہ۔ سیمی سکیلڈ، سکیلڈ ایک ہمارے پاس لفظ ہے، اس سے پہلے ہم نے سیمی لگایا۔ سیمی سکیلڈ مطلب کچھ ہنرمند، مکمل نہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مثالیں سیمی، ہاف کی آ گئیں کہ سیمی کے ساتھ اگر ہم سکیلڈ کو لگاتے ہیں تو نیم ہنرمند، اور سیمی سرکل آدھا دائرہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایکسٹرا، ایکسٹرا کا مطلب مور دین، اضافی۔ مثال کے طور پہ ایکسٹرا کریکولر، یہ اس نے اس کا معنی تبدیل کر دیا، غیر نصابی کر دیا۔ اور اس طرح ایکسٹرا آرڈنری، آرڈنری کا مطلب معمولی ہوتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری کا مطلب غیر معمولی، یہ اس کا متضاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈس ہے، اس کا مطلب ناٹ، نہیں، یا اپوزٹ آف، متضاد۔ اب ڈس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ لائک ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا، لائک۔ اب اس سے پہلے اگر ڈس لگا دیا جائے، ڈس لائک،
मतलब नापसंद करना। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज है ऑनेस्ट, ईमानदार, ईमानदार होना। अच्छा, इससे पहले अगर डिस लगा दिया जाए तो ये डिसऑनेस्ट हो जाता है, मतलब गैर ईमानदार बंदा, बेईमान बंदा। अच्छा, इन हमारे पास अगला जो प्रीफिक्सेस है, साबका है जो हमारा, इसका मतलब भी नॉट होता है। एक लफ्ज है करेक्ट, करेक्ट का मतलब दुरुस्त होना, ठीक होना। अब करेक्ट से पहले अगर इन लग जाए तो ये इसका मुतजाद बन जाता है इनकरेक्ट, गलत। इसी तरह एक्यूरेट, ठीक होना, दुरुस्त होना, अगर इससे पहले इन का साबका लग जाए, प्रीफिक्स लग जाए, तो ये भी इसको मुतजाद बना देता है इन एक्यूरेट, एक्यूरेट और इनएक्यूरेट मतलब गलत। इसी तरह हमारे पास नॉन है, नॉन का मतलब भी नॉट होता है, विद आउट होता है, मतलब नहीं या बगैर के माने में होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज है सेंस, और इससे पहले अगर हम नॉन लगा दें तो ये नॉन सेंस बनता है। सेंस का मतलब माकूल चीज, नॉन का मतलब, नॉन सेंस का मतलब गैर माकूल। जिस तरह गैर माकूल बात होती है, बहुत वक्त हम ये कहते हैं कि बकवास ना करो, नॉन सेंस। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज है स्टॉप, स्टॉप से पहले अगर नॉन लगा दिया जाए तो ये नॉन स्टॉप बन जाता है। स्टॉप का मतलब रुकना और नॉन स्टॉप का मतलब ना रुकना। इसी तरह हमारे पास अन है, यू एन अन, इसका मतलब भी नॉट ही होता है। इसकी मिसाल हम यूं समझ सकते हैं कि जैसे नोन, नोन का मतलब जाना पहचाना, अननोन ये उसका मुतजाद बन जाता है कि गैर मालूम, ना मालूम, जिसको कोई जानता ना हो। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज है इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट से पहले हमने साबका या प्रीफिक्स अन लगा दिया तो ये बन जाएगा अनइम्पोर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी और अनइम्पोर्टेंट का मतलब गैर जरूरी। इसी तरह हमारे पास और मिसालें हैं, होमवर्क। अब वर्क से पहले अगर हमने होम लगा दिया बतौर साबका प्रीफिक्स तो हमारे पास जो लफ्ज नया बनता है वो बनता है होमवर्क। इसी तरह हमारे पास रूम है एक लफ्ज, इससे पहले अगर हमने क्लास लगा दिया तो क्लास एक साबके के तौर पे, एक प्रीफिक्स के तौर पे क्लास रूम बन जाता है। यहां तक हमने समझा क्या? यहां तक हमने ये समझा कि ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं, साबके जो होते हैं, ये अल्फाज में दो तरह का अमल सर अंजाम दे रहे होते हैं। नंबर एक, उनमें मानी में तब्दीली पैदा करने के लिए। नंबर दो, उनको मुतजाद बनाने के लिए। हमारे पास जो लफ्ज होता है अगर उसके साथ ये साबका लगा दिया जाए, इनमें से कोई भी, उसमें क्या तब्दीली आएगी? एक तब्दीली ये होगी कि उसका माने तब्दील हो जाएगा, दूसरी तब्दीली ये होगी कि वो मुतजाद बन सकता है उसी लफ्ज का। जैसे हमने यहां देखा, जब हम बात करते हैं को की, सेमी की, एक्स्ट्रा की, तो यहां तक मामलात यूं होते हैं कुछ हद तक कि अल्फाज के मानी तब्दील हो जाते हैं। वर्कर से को वर्कर बन जाता है, पायलट से को पायलट बन जाता है, सर्कल से सेमी सर्कल बन जाता है, मतलब दायरा है अब आधा दायरा बन गया, स्किल्ड है सेमी स्किल्ड हो गया, पहले वो हुनरमंद था अब थोड़ा सा नेम हुनरमंद बन गया है। लेकिन नीचे जब हम देखते हैं एक्स्ट्रा से, डिस, इन, नॉन, अन, ये सारे जिनके साथ भी लगते हैं उनका अपोजिट बना देते हैं, उनका मुतजाद बना देते हैं। जैसे लाइक को हमने डिसलाइक कर दिया, ऑनेस्ट को डिस ने डिसऑनेस्ट कर दिया, करेक्ट को इनकरेक्ट कर दिया, एक्यूरेट को इनएक्यूरेट कर दिया, सेंस नॉनसेंस बन गया, स्टॉप नॉन स्टॉप बन गया, नोन अननोन बन गया, इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट बन गया। अच्छा, हमने साबके की तारीफ, प्रीफिक्सेस की तारीफ में ये चीज देखी थी कि हर्फ या हरूफ का गिरोह। अब ये तो हो गए हमारे पास थोड़े से हरूफ ना, CO 2 हर्फ हैं, सेमी 4 हर्फ हैं। इसी तरह ये उसकी मिसाल है, एक्स्ट्रा 5 हरूफ पर मुश्तमिल, मतलब एक गिरोह है हरूफ का, गिरोह है, होम, क्लास, ये सारे गिरोह हैं क्या जो एक प्रीफिक्स बना देते हैं। प्रीफिक्स का प्रीफिक्स की जगह कहां होती है? किसी भी लफ्ज से पहले।
اگر کسی لفظ کو لگا دیا جائے، حروف کے مجموعے کو لگا دیا جائے تو ان کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ سابقے کا مطلب ہوتا ہے معنی میں تبدیلی کرنا یا کسی لفظ کو متضاد بنانا۔ تو یہاں تک ہمارا جو آج کی ڈسکشن تھی وہ تھی سابقے کے حوالے سے، پریفکس کے حوالے سے، کہ سابقہ یا پریفکس کیا ہوتا ہے۔ اگر یہاں تک اچھا لگا ہو، ڈسکشن اچھی لگی ہو، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، کامنٹ بھی کیجئے گا، بیل کا بٹن دبائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک، اگلے بیٹ تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔